नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 22 सेप्टेम्बर सोमवार ठारू आरंभ हो सारी नवरात्रि व्रत। सांग माने एही नवरात्रि व्रत रे कौनसी भी दिन आपण माँ दुर्गा को चढ़ाई दियंतु। एही 5टी जिनिस मध्यरु कौनसी भी गोटिए जिनिस आपणक स्वामी हेबे दीर्घायु एवं धनवान। सांग माने ए सबु जिनिस नवरात्रि चलीथिबा समय रे कौनसी भी दिन आपण माँ को चढ़ाई पारिबे। सांग माने प्रत्येक स्त्री लोक माने एया चाहिथांती कि आम स्वामी दीर्घायु हेबा सह धनवान मध्य हुअन्तु। स्वामींकर उत्तरतर उन्नति हेउ बोली प्रत्येक नारी चाहिथांती। सांग माने माँकर आशीर्वाद ଯେଉଁ व्यक्ति को प्राप्त हुए से केबे भी दुखरे रहे नहीं। जीवन रे समस्त प्रकारर सुख सुविधा से व्यक्ति को प्राप्त हुए। माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी आपण समस्तंकर मनस्कामना निश्चित पूरण करिबे जदि आपण तांक पूजाटी को विधि विधानर सह पूजा करिबे एवं एही 5टी जिनिस माँ को भक्ति और निष्ठार सह चढ़ाइबे। से 5टी जिनिस विषय जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ दुर्गा निश्चय लिखंतु। माँ दुर्गा आपणकर मंगल करंतु। सांग माने माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी जे कि समस्तंकर दुख दुर्दशा को दूर करिबा पाई ए धरा पृष्ठ रे अवतरण करिथांती। माँकर आशीर्वाद पाइबा पाई अनेक स्त्री लोक नवरात्रि व्रतटी को विधि विधानर सह पालन करती। अनेक स्त्री लोक केवल दुर्गाष्टमी व्रतटी पालन करिथांती। सांग माने कुहा जाइथिबा जिनिस को आपण नवरात्रि समय रे कौनसी भी दिन माँ को अर्पण करि पारिबे। एहा छड़ा आपण जदि दुर्गाष्टमी व्रत रखुचंती सेही दिन मध्य एही 5टी जिनिस माँ को चढ़ाइले आपण हेबे सौभाग्यवती एवं आपणक स्वामी हेबे दीर्घायु एवं धनवान। आपण चाकिरी व्यापार संतान सुख पारिवारिक सुख जहाँ भी कामना करुचंती माँ का कृपारु से सबु इच्छा आपणकर निश्चित पूरा हेब। सांग माने आपण जानती जे सिंथिरे सिंदूर लगाइबा समय रे महिला माने माँ पार्वती को ध्यान करती कारण माँ पार्वती ही स्त्री मानकु सौभाग्यवती हेबार आशीर्वाद प्रदान करिथांती। स्त्री लोक माने निज सिंथिरे कपाଳରେ गଳାରେ एवं शंखा किंबा चूड़ीरे एही 4 गोटी स्थान रे माँ लक्ष्मी एवं माँ पार्वतींकर नाम नेई सिंदूर लगाइले आपणक स्वामी दीर्घायु हेबा सह धनवान मध्य हेबे। एबे चालंतु से 5 गोटी जिनिस विषय जानिबा। सांग माने प्रथम जिनिसटी हेउछि डालिंब। आज्ञा हाँ माँ दुर्गा को डालिंब फलटी अत्यंत प्रिय होइथाए। स्त्री लोक माने एही नवरात्रि समय रे किंबा दुर्गाष्टमी दिन लाल रंगर गोटिए गोटा डालिंब निजर मनस्कामना कही माँ को निश्चित चढ़ाइबे। देखिबे माँ आपणकर सबु इच्छा पूरण करिबे। आपण मंदिर रे न हेले घरे दुर्गा मूर्ति किंबा फोटो निकटरे मध्य डालिंब चढ़ाई पारिबे। द्वितीय जिनिसटी हेउछि 11टी अपराजिता फूल 11टी नील अपराजिता फूल। नवरात्रि चलीथिबा समय रे किंबा दुर्गाष्टमी दिन आपण निजर मनर इच्छा जणाई निजर मनर दुख को जणाई माँ को पाखरे चढ़ांतु। देखिबे माँ आपणकर डाक निश्चित सुनिबे। माँ आपणकर दुख को निश्चित हरण करिबे। नवरात्रि रु नेई नवमी दिन पर्यंत माँ दुर्गा जाग्रत अवस्थारे थांती एवं निज भक्तंकर समस्त मनर इच्छा को पूरा करिथांती। कुहा जाइथिबा जिनिस गुड़िक माँ को भक्ति और निष्ठार सहित चढ़ाइले माँ आपणकर डाक निश्चय सुनिबे। माँ दुर्गा आपणक उपरे अपार कृपा वर्षा करिबे।
ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନ ପଦ୍ମଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାଇବେ। ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତା ଛଡ଼ା ଲାଲ ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇଲେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ମା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମିଠା ଲଡ଼ୁ ଆଦି। ମାଙ୍କୁ ଏହି ନବରାତ୍ରି କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି ମଣ୍ଡା କାକରା ପିଠା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ରୂପେ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁବ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ମାଙ୍କୁ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ଆଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 16 ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କିଣି ନ ପାରିବେ, ତେବେ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏସବୁ ଚଢ଼ାଇଲେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି, ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ, ଓଢ଼ଣୀ, ଦର୍ପଣ, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ବିନ୍ଦି, ମେହେନ୍ଦି, ନେଲପଲିସ୍, ଶଙ୍ଖା ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇକି ନେଇ ପୂଜାରୀକୁ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖି ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବେ ଏବଂ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଧବା ହୋଇ ରହିବେ। ବୈଧବ୍ୟର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ରାବଣ ଉପରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ହରାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ମାଙ୍କୁ 108 ନୀଳପଦ୍ମ ଅର୍ପଣ କଲେ। ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀଳପଦ୍ମ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତକୁ ଧରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିପଦତାରିଣୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛେ। ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ଦୂର ହୁଏ। ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜରିଆରେ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିପଦ ତାରିଣୀ ବା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ କଲେ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାନସିକ କରି ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରି ପାଳନ କରିପାରିବେ, ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଯଦି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ମା ଆମ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ ଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।